You made this all? You made this? भाई इसने बनाया है सब, हालांकि इसके अब्बा ने बनाया है, बट ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद एक ब्लॉग डाल रहा हूँ और मैं अपने दोस्त के आया हूँ। मैंने कतर में जब मैं ज्वाइन किया कंपनी तो मैं अपना नया एक दोस्त बना लिया और ये है दोस्त। भाई हेलो करें, सलाम करें और मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब बोल दो कि मेरे चैनल को एंड तक जरूर देखें। ब्लॉग बोलो कुछ, अब मलयालम में बोलो बोलो। चैनल जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट। हिंदी में नहीं, हिंदी तुम्हारी अच्छी नहीं है, मलयालम में बोलो। മലയാളം में വെന്റെ ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്। भाई ये अभी बोला कि हम चलते हैं घर पे और ये अपने घर पे कुछ बनाएगा और वो वीडियो शूट करेंगे हम लोग। एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहें एंड चलते हैं सीधा वीडियो के पास। ये अंदर है ना, पूरा सेटअप कर दिया भाई, पूरा क्रॉक्स का चप्पल है, ये वाला उठा ले जाएंगे भाई हम, ब्लू वाला। हाय महविश, वी आर जस्ट मेकिंग अ व्लॉग फॉर यूट्यूब। से हाय टू माय। I saw you before You saw me before in where? when you was doing my house. Doing my house, yeah, shifting. I was shifting. Yes. say hi to all, Say hi to all. He is making video. Say hi all. She will say hi. What is that? King. So ये महविश है। महविश, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप कौन हो? हु आर यू? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम, योर आइडेंटिटी। भाई वो शर्मा रही है लेकिन वो बहुत ही प्यारी है एंड बहुत ही मतलब कि ये देखो आगे बोलो। भाई ये बहुत क्लेवर है और बहुत अच्छी है और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आते हैं? और भाग गई। नाउ से टू माय व्यूअर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, you already making a video, then what? I'm not making a video in YouTube. You are making a video on Instagram. I saw you. Say भाई ये शर्मा रही है बिल्कुल। अरे उधर आई एम रिकॉर्डिंग यू। भाई मैं इसके वॉशरूम में घुसा और घुसते साथ ही मैंने देखा ये, भाई मेरे डर गए हम यार लिटरली। अभी देखने में नहीं लग रहा है ऐसे कि बिल्ली पड़ी हुई है हमारी, क्या यार भाई देखो। Can you stop Hindi? भाई ये अभी सेटअप बना रहा है। Stop. Opa, your friend is recording you. Bro, I have a water. सो अब डल रहा है लहसुन, प्याज हमारा रेडी है, गाजर और कैप्सिकम, चिली। सो वी आर मेकिंग ड्रैगन चिकन, फ्राइड राइस, पनीर बटर मसाला एंड परोठा। भाई ब्लॉग बन रहा है और ये महविश आके मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है, उससे कॉल करना है। हो गया महविश? डन? शी इज कॉलिंग। किसको कर रही है कॉल? अपने किसी दोस्त को।
ഫോൺ എടുക്കൂല. നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും, അവരെ ഉമ്മൊക്കെ ആവും ഫോൺ എടുക്കുക. അതേറ്റ് ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്നും വരരുത്. भाई पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं. कॉल कर दी तो वो जिसको कर रही है, हम लोग पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं. सो ये रहा मशरूम. मशरूम में कौन सा डिश है? इसको वेज उसमें डालेंगे, फ्राइड राइस. ओके, सो मशरूम वेज फ्राइड राइस बना. वेज फ्राइड राइस में पड़ेगा. और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी हो गए हैं. ये हमारा 3 डिश का इंग्रेडिएंट्स है. ड्रैगन चिकन का इंग्रेडिएंट है इसमें, फ्राइड राइस का भी है और पनीर बटर मसाला का भी इसी में है. सब मिला के खाता है, इसलिए आज मैं बनाने वाला है पनीर बटर मसाला. इसके लिए हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, एक बड़ा टमाटो, 3 मिर्ची और जिंजर गार्लिक, एक बड़ा ऑनियन और कैश्यू, कोरिएंडर लीफ, कसूरी मेथी और गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा और लाल मिर्ची, बटर और दूध. फ्राइड राइस के लिए हमने लिया है 1.5 कप बस लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, वो मैं सोखने के लिए रखा है. और मशरूम, बीन्स, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, बेल पेपर, ऑनियन और वाइट पेपर पाउडर, सोया सॉस. नमक टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकता है. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനത് 1 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മസാല നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേത് മസാലയുടെ ഒക്കെ ബാക്കികൾ ഇതിൽ തരി പോലെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പനീർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പനീറിനെ ഗ്രേവിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ കറിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പനീർ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പനീർ ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്വല്പം മല്ലിച്ചപ്പ്, അതുപോലെ സ്വല്പം കസൂരി മേത്തി, നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് RKG നമ്മുടെ പശു നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, സ്വല്പം ആ ഒരു ഗീ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന കസൂരി മേത്തി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച മഷ്റൂം ഉള്ള ഒരു വഴി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച 1.5 കപ്പ് അരി, അത് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടൊരു 80% വേവിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ആദ്യം കാഷ്യൂവിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചിക്കൻ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല്, ആ ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാം. ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായിരുന്നു. ഞാനെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കാവും. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്തു. ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നിങ്ങനെ കളർന്ന് വരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസ്, സ്വല്പം മുളക് പൊടി, വളരെ സ്വല്പം മുളക് പൊടി, ഒരു എരിവിന് വേണ്ടി. അതിലോട്ട് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ, കിസ്മിസും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും. സ്വല്പം കൂടെ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കട്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ സ്വല്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടിയായി മാറും. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ കോൺഫ്ലവറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തിക്നെസ് വരും.